السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب سے بابری مسجد ٹوٹی ہے اور اب جب بابری مسجد کی جگہ وہ لوگ رام مندر بنا رہے ہیں تو سناتن دھرم کے کچھ جاہل لوگ مسلمانوں کو تانا مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمان غم کیوں منا رہا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور بابری مسجد ٹوٹی تو بھی اللہ کی مرضی سے، رام مندر بن رہا ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے، مودی پرائم منسٹر بنا تو بھی اللہ کی مرضی سے، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو پھر مسلمان روٹ کیوں رہے ہیں، مسلمان پریشان کیوں رہے ہیں؟ ایک جاہل ہونے کے اعتبار سے سناتن دھرم کے کچھ لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان بھی ان کے اس چھلاوے میں آ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں، یہ غلط ہے۔ یقیناً دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا بنائی، زمین آسمان بنائی، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، سب کچھ اللہ نے بنایا انسانوں کے لیے۔ وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تقدیر میں سب کچھ ڈیسائیڈ کر دیا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہاں تک کہ ایک انسان کس حد تک کتنا کھائے گا اور کب مرے گا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، یہ سب کچھ فکس ہے، یہ سب کچھ فکس ہے۔ لیکن پھر بات وہاں کھڑی ہوتی ہے کہ اگر سب کچھ فکس ہے تو پھر ہم لوگ اتنی محنت کیوں کریں؟ جو ملنا ہمیں خود سے مل جائے، غلط۔ ادھورا علم ہونے کی وجہ سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں، لیکن جب لوگ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن میں سورہ دہر سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پر صاف صاف یہ فرما دیا کہ بے شک ہم نے انسان کو سنتا اور دیکھتا بنایا، یعنی انسان سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، انسان کے اندر اللہ نے سمجھ پیدا کی۔ اللہ آگے آیت میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو صحیح راہ دکھائی، اللہ نے انسان کو راہ دکھائی اور اب انسان کو اختیار دیا کہ یا تو وہ شکر گزاری کرے یا تو وہ کفر کرے۔ ان دونوں کا آیت کا مطلب بہت سمپل ہے کہ اللہ نے انسانوں کو سمجھدار بنایا، وہ سن سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ان کے لیے صحیح اور کیا ان کے لیے غلط، کون سا راستہ صحیح کون سا راستہ غلط۔ پھر اللہ نے انہیں راستہ بھی دکھایا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ کرائم کا راستہ ہے، یہ مدد کا راستہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اختیار دیا یا تو وہ شکر کرے یا تو پھر وہ کفر کرے، یعنی یا تو وہ صحیح راستہ کو اپنا لے اور محنت کر کے کھانا کھائے، محنت کر کے پانی پیے، محنت کر کے لوگوں کی مدد کرے، یا تو پھر غلط راستہ اپنائے، کرائم کا راستہ اپنائے، ریپ کا راستہ اپنائے اور دنگا کرے، بلاತ್ಕಾರ کرے، بھچاچار کرے۔ یہ سب انسان کے اللہ نے کنٹرول میں دیے۔ تو اگر لوگ اس سورہ انسان سورہ دہر کے اس آیت کو اگر لوگ پڑھ لیتے تو یقیناً یہ بات قطعی نہیں کہتے کہ جو بھی غلط کام ہو رہا ہے یہ تو اللہ کی مرضی سے، ہمیں کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ بے شک بابری مسجد ٹوٹا تو اللہ کی مرضی تھی، رام مندر بھی بن رہا تو بھی اللہ کی مرضی ہے، اور مودی پی ایم بنا تو بھی اللہ کی مرضی، مسلمان مار کھا رہے تو بھی اللہ کی مرضی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان خاموش بیٹھیں گے۔ دنیا اللہ نے کس لیے بنائی؟ ایگزام کے لیے، آزمائش، امتحان۔ اللہ سچویشن پیدا کرتا ہے، اس سچویشن میں دو راستے نکلتے ہیں، ایک سچائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ وہاں پر ہر ایمان والے مسلمان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ دے، چاہے وہاں غریب لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ادمرے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، جن کو کوئی نہیں پوچھتا وہ لوگ ہی کیوں نہ ہوں، مسلمانوں کو سچائی کا ہی ساتھ دینا ہے۔ اور جہاں پر دوسرا برائی کا راستہ ہے وہاں پر کافر ان کا ساتھ دیتے ہیں، مشرک ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہی لوگ دنگا مچاتے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، بھچاچار کرتے ہیں۔ تو جب بابری مسجد ٹوٹا تو دو راستے اختیار ہوئے ہیں، ایک توڑنے والے کا ساتھ دینا اور دوسرا توڑنے والے کے خلاف کھڑے ہونا۔ مسلمان ان کے خلاف کھڑے تھے۔ جب رام مندر بن رہا تو بھی دو راستے ہیں، یا تو مسلمان ڈر کر رام مندر کا ساتھ دے دے یا پھر بنا کسی ڈرے صرف اللہ سے ڈرے سچائی کا ساتھ دے اور رام مندر کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہاں پر کوئی فرشتہ کسی کو بچانے والا نہیں ہے، نہ ہی نبی کا آنے کا سلسلہ باقی ہے، نہ ہی وہی۔ ہمارے پاس قرآن ہے، جو بھی سچویشن ہمیں پیش آئے گی قرآن کے ذریعے سے ہی مدد حاصل کی جائے گی، قرآن کے ذریعے سے ہی ہم لوگ سمجھیں گے کہ کون سی مشکلات کی گھڑی میں ہم لوگ اس وقت پڑے ہیں اور اسی حساب سے ہم لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ دنیا اللہ کی مرضی سے ہی چل رہی ہے،
सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। लेकिन जब कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो वहां पर जब दो रास्ते हो तो दो ग्रुप बढ़ जाता है, एक ईमान वालों का ग्रुप और एक कुफ्र वालों का ग्रुप, काफिरों का ग्रुप। ईमान वालों के ग्रुप में मुसलमान मोमिन जो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। जब किसी गरीब का जमीन छीना जाता है ईमान वाले बोलते हैं, जब किसी के साथ बलात्कार होता है ईमान वाले बलात्कार के खिलाफ बोलते हैं, जब भ्रष्टाचार होता है ईमान वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। और वहीं काफिरों का ग्रुप जब किसी का जमीन छीना जाता है तो जमीन छीनने वाले का सपोर्ट करते हैं, जब बलात्कार होता है तो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए रैली निकालते हैं और गरीबों का कत्लेआम करते हैं, दंगा मचाते हैं। तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से जरूर हुआ, लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई का साथ दिया वो लोग उन्हीं लोगों के लिए स्वर्ग है जिन लोगों ने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए सच्चाई का साथ दिया। उनके लिए स्वर्ग, जन्नत, हेवन है। और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह की बात ना मानकर, उन पर यकीन ना लाकर, ईमान ना लाकर बुराई का साथ दिया, दंगा मचाया, कत्लेआम किया, बलात्कार किया, भ्रष्टाचार किया, जमीन हड़पा, मंदिर बनाई, मस्जिदों को तोड़ा, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम में है। यही लोग कुफ्र करने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए नरक में झुलसते रहेंगे। और जब इनकी मौत हो जाती है उनके परिवार वाले खुद इनको आग लगाकर मार देते हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया हो कि अल्लाह की मर्जी तो ज़रूर होती है, लेकिन ये दुनिया में इंसानों का काम है। क्योंकि जिस आयत का मैंने आपको हवाला दिया उस आयत में साफ साफ जिक्र इंसान का है, ना कि मुसलमान, ना कि काफिर का। अल्लाह फरमाता है मुसलमान, माफ करना इंसान, बेशक हमने इंसान, या अय्युहल इंसान, बेशक हमने इंसान को सुनने वाला, देखने वाला बनाया, उसको समझदार बनाया। बेशक हमने इंसान को रास्ते दिखाए और इंसान को ही इख्तियार दिया कि वो सही रास्ता अपनाए चाहे गलत रास्ता अपनाए। इन इंसानों में से जिन लोगों ने सही रास्ता अपनाया वो मुसलमान हैं, जिन लोगों ने गलत रास्ता अपनाया, जिन लोगों ने माँ बाप को आश्रम में छोड़ा, जिन लोगों ने माँ बाप को धक्के दिए, जिन लोगों ने यतीम का हक मारा, जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन छीनी, जिन लोगों ने बलात्कार किया, भ्रष्टाचार किया, वो काफिर, मुनाफिक, मुशरिक, गैर मुस्लिम बने और उन्हीं लोगों के लिए नरक है। यही दो ग्रुप इस वक्त दुनिया में है, एक या तो मुसलमान है, एक या तो काफिर है, एक या तो सही है, एक या तो गलत है। एक अपने माँ बाप की सेवा करता है, एक अपने माँ बाप को धक्के मारता है, एक बलात्कार के खिलाफ मौत की मांग करता है, दूसरा बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालता है। एक इंसाफ की बात करता है, दूसरा बेईमानी की बात करता है, बेइंसाफी की बात करता है। एक हमेशा हक और सही राह में रहता है, दूसरा हमेशा गलत और गलत राह में चलता है और मासूम इंसानों को कत्ल करने को पूजा समझता है। यही फर्क मुसलमानों और काफिरों में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी लोग इस्लाम समझते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, तो उनका हमेशा से ही इस्लाम में स्वागत है, था और रहेगा। कभी भी इस्लाम का दरवाज़ा किसी के लिए भी बंद नहीं होगा। कल तक जो लोग भी गलत फहमी में इस्लाम के खिलाफ थे, आज अगर उनको कुछ समझ में आया, वो इस्लाम कबूल करना चाहते तो मोस्ट वेलकम। वो कुरान पढ़े, समझे और इस्लाम को कबूल करे। भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, माँ बाप को आश्रम में नहीं बल्कि अपने घरों में रखे, उनको सर का ताज समझे, उनका खाने पीने की जिम्मेदारी ले, अपने बीवी को ना मारे पीटे, उनके साथ हुस्न सलूक रिस्पेक्टफुली उनके साथ पेश आए, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाए और हमेशा न्याय का साथ दे। चाहे सामने वाला कोई भी जात पात मजहब फिरका का हो, लेकिन आपको हमेशा न्याय का ही साथ देना है। एक हिंदू को अगर बेमौत मारा जाएगा तो मुसलमान उसके लिए खड़ा होगा। किसी नन मुस्लिम को बेमौत मारा जाएगा, मुसलमान उसके लिए खड़ा होगा। किसी मुसलमान के साथ भी अगर कोई मुसलमान अगर गलत काम करेगा तो भी मुसलमान उस मुसलमान के खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन इंसाफ का पैमाना हर किसी के लिए एक ही जैसा है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, ब्राह्मण हो या सिख, क्रिश्चियन हो या ईसाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलामत रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। वैसे क्रिश्चियन और ईसाई एक ही है, मेरा मकसद क्रिश्चियन और यहूदी से था, लेकिन बोलने में हमेशा गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंसान गुनाह का पुतला है। मैं जाते थे एक और हदीस बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैर खत्ताईन तवाबीन, कि आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी औलाद हैं, जो दुनिया में सबसे पहले इंसान है उनका नाम आदम है, वही हमारे बाप हैं। उनके जितने भी औलाद यानी मैं, आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, वो सब आदम अलैहिस्सलाम के ही औलाद हैं। वो अलग बात है, कुछ जो मुसलमान थे मुसलमान रह गए, बाद में सब हिंदू बन गए, काफिर बन गए, मुशरिक बन गए, मुनाफिक बन गए, क्रिश्चियन, यहूदी, ईसाई बन गए। तो जो भी लोग हैं वो सब इंसान हैं और गलती इंसान के मुक़द्दर में है,
لیکن صحیح خطا کار وہ ہے، وخیر خطائین التوابین، بہترین گناہ گار یا بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اس پر شرمندگی کرے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جائے، اس کو ٹھیک کر دے۔ یہی اللہ اسلام کی نظر میں ایسا بہترین، اس کو بہترین انسان مانا گیا جو غلطی کر دے، غلطی سے پھر اس کو صحیح کر لے اور اپنی غلطی کو مان لے۔ شکریہ۔